ગઢપુરથી જે ગોવિંદભાઈ આવેલા છે, તો તેઓ સુંદર મજાનો ગોપીનાથજી મહારાજનો પ્રસાદીનો હાર લાવ્યા છે, તો પૂજ્ય કાંતાબેન પૂજ્ય બેનને પહેરાવી રહ્યા છે. આપણે ગોપીનાથજી મહારાજ સાક્ષાત અહીંયા આવી અને આપણા ઉત્સવને શોભાવે છે અને આ સરસ મજાના રૂડા આશીર્વાદ આપે છે. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. રમ સારમ સૂચિ કનક બૂટમ પરિદધ નિચોલમ કૌસ્તુભા. એ ધર્મનો લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. ધર્મનો લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. એ આજે ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. એ કરવાને કઈ અનેક ના કલ્યાણ જો. કરવાને કઈ અનેક કરવાને કઈ અનેક ના કલ્યાણ જો. ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. હરે હરિ કૃષ્ણ રાજ શોભે છાબડે રે લોલ. હરે કૃષ્ણ રાજ શોભે છાબડે રે લોલ. હરે હીરા મોતી ને સોના ચાંદીએ રે લોલ. હીરા મોતી ને સોના ચાંદીએ રે લોલ. હે હીરા મોતી ને સોના ચાંદીએ રે લોલ. હીરા મોતી ને સોના ચાંદીએ રે લોલ. અરે પ્રેમ ભાવથી વાલો મારો પૂજાય જો. પ્રેમ ભાવથી વાલો મારો પૂજાય જો. ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. અરે ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. આજે યજમાનોના ખૂબ ભાવથી રે લોલ. યજમાનોના ખૂબ ભાવથી રે લોલ. એ યજમાનોના શુદ્ધ ભાવથી રે લોલ. યજમાનોના શુદ્ધ ભાવથી રે લોલ. એની લક્ષ્મીએથી વાલો તો લાયજો. એની ચાંદીએથી વાલો તો લાયજો. ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. ધર્મના લાલ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. એ મારા હરિ કૃષ્ણ મહારાજ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. હરિ કૃષ્ણ મહારાજ બેઠા ત્રાજવે રે લોલ. The one who is far from experience, the resident of the ultimate abode, Akshardham, that's my Bhagwan Sri Swaminarayan, who have enthusively and tirelessly worked day and night to maintain and promote the Swaminarayan religion on the women's sect of the Sampradaya. That's my beloved Guruji Pujya Ben, the tremendously hard-working and highly foresighted Guru Bandhus. That's my Pujya Kantaben, Pujya Rekhaben, Pujya Mayaben, and all respected Sankhyogi sisters, all divine followers. With bowing down to the lotus feet, please accept my heartily Jai Swaminarayan. We are celebrating here the grand Dashabdi festivities of Ghanshyam Maharaj, Gopinathji Maharaj, and Lakshmi Narayan Dev. भक्तों, ये प्रताप है सत्संग का. हम सब इस पांडाल के नीचे बैठकर सत्संग सभा का आनंद ले रहे हैं और वही सत्संग सभा का ये प्रभाव है कि कोई भी जीव इस सभा में बैठकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है. हमारे संप्रदाय में कई ऐसे उदाहरण लिखे गए हैं और हमने अनुभव भी किए हैं. कोई भी पापी जीव जो संत के योग में आता है
वो योग में आने के बाद अपने पापों को छोड़कर पुण्यशाली बन सकता है। ऐसे हमारे संप्रदाय में बहुत उदाहरण हैं। उनमें से एक है वीरा भाई। वीरा भाई पहले लुटारे थे और बहुत लूट चलाते थे, बहुत ही क्रूर थे। और क्रूरता तो ऐसी, एक बार अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए उन्होंने एक ही ब्लो में 8 लोगों के सिर को एक साथ उड़ा दिया। इतने क्रूर इंसान थे। और वही एक बार ब्रह्मानंद स्वामी के योग में आकर केवल एक संत का स्पर्श हुआ, उतने में ही वीरा भाई का जीवन परिवर्तित हो गया। अंदर से पाप की अग्नि बुझ गई और पुण्य की ज्योत जल गई। ऐसे ही वीरा भाई का एक प्रसंग हम आज देखने वाले हैं। हमारे पास में ही एक दिव्य भगवान की प्रसादी का धाम है कार्याणी। उसी कार्याणी में एक बार भगवान स्वामीनारायण ने अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया था। उस अन्नकूट उत्सव में हमारे संप्रदाय के कई संतों और हरिभक्तों की मेदनी इकट्ठा हुई थी और उन्हीं संतों भक्तों में वीरा भाई भी आए थे। वीरा भाई अब लुटारे नहीं लेकिन भक्त बन चुके हैं। कार्याणी के एक भक्त वस्ता खाचर, उन्होंने अपने घर में बबूल का पेड़ उगाया था और बबूल के पेड़ की डालियाँ वो ब्रशिंग करने के लिए यूज़ करते थे और उन्होंने वो पब्लिक यूज़ के लिए ही रखी हुई थी। और जैसे जिनके घर पे हम रुकते हैं उनके घर में से कभी हमने पेस्ट या ब्रश या साबुन पूछ कर लिया है? जनरली जहाँ हमारा रुकना होता है, जिनके घर हम रुकते हैं उनके रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती है वो तो हम बिना पूछे यूज़ कर ही लेते हैं। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने हमें एक रीति सिखाई है, एक सत्संगी होने की रीति। वीरा भाई ने जनरली एक दातून की एक उन्होंने एक डाली सिर्फ ले ली बिना पूछे और उसके बाद उनको अंदर से फील हुआ कि मैंने तो जिनके घर की डाली थी उनसे पूछा तो नहीं था। फिर सत्संगी होने के नाते सत्संगी के जो 5 धर्म हैं जो भगवान स्वामीनारायण ने पंच वर्तमान के रूप में दिए हैं, दारू, माटी, चोरी, अवेरी, वटलवू नहीं और वटलाऊ नहीं, इन 5 में से एक चोरी, उसका उनको अनुसंधान आया। उन्होंने सोचा कि मैंने बिना पूछे ये डाली ली है, इसलिए मैंने एक चोरी का पाप किया, मेरा एक वर्तमान मैंने भंग किया। इसके प्रायश्चित के लिए वो भगवान स्वामीनारायण के पास गए, भगवान से आजीजी की कि हे प्रभु, मुझसे एक वर्तमान का लोप हुआ है। इस बात के प्रायश्चित के लिए भगवान स्वामीनारायण ने उन्हें एक सज़ा दी। भगवान ने कहा कि आपको इसके प्रायश्चित के लिए इस महोत्सव में 500 परमहंस कहने की बात 500 संत इकट्ठा हुए हैं, उन सभी एक एक संत को आप 10-10 दंडवत कीजिए और 25,000 जितने हरिभक्त हैं उन सभी को एक एक दंडवत कीजिए। इतना करोगे तभी आपका पाप का प्रायश्चित होगा। अब ये संख्या तो हम सोचे तब भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक एक दंडवत 25,000 भक्तों को करे तो 25,000 तो दंडवत यूं ही, और 500 परमहंसों को 10-10 दंडवत करे तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये भक्त श्रद्धा वाले थे, भगवान के विश्वास पात्र थे। उन्होंने भगवान की आज्ञा मिलते ही सीधे दंडवत चालू कर दिए। उनकी श्रद्धा और विश्वास देखकर भगवान उन पर खुश हो गए और प्रसन्न होकर उनके दंडवत को भगवान ने बीच में से रोका, उन्हें गले से लगाया और माफ़ कर दिया। कहा कि हे भक्तराज, आपने तो बिना कोई संकल्प, बिना कोई हिचक के इतने सारे भक्तों और संतों को दंडवत करने के लिए तैयार हो गए। मन में ये भी नहीं सोचा कि मैं ये कब कर लूँगा। इसलिए उनकी श्रद्धा देखकर भगवान खुश हुए और उनके पाप का भगवान ने प्रायश्चित दे दिया। ऐसे ही भगवान स्वामीनारायण ने और इन संतों ने हमें भी सिखाया है कि जिनके घर में हम रुकते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, ये हमारे संप्रदाय की रीति है कि बिना किसी को पूछे किसी की भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये एक हमारी ह्यूमन बीइंग की भी एक राइट है और ये हमारे सत्संगी के लिए भी एक नियम है। बस इतनी छोटी सी बात कहकर मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पूरा करती हूँ। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ વન વિચરણની કથા સંભળાવી રહ્યા છે ત્યારે ભગવાન પુલાશ્રમમાં 4 મહિના તપ કરી ત્યાંથી બુટોલપુર પધાર્યા, ત્યાંથી આદિવરાહ 3 દિવસ રહ્યા છે, ત્યાંથી ભગવાન હવે સીરપુરમાં પધારે છે।
તતઃ સવંગદેશેષુ પ્રાયચ્છીરપુરં બટુઃ સિદ્ધવલ્લભમાસિદ્રા રાજાયત્રાતિધાર્મિક. સુરત મુનિ કહે છે કે હે રાજન, ભગવાન વંગ દેશમાં સિરપુર નામનું શહેર છે, ત્યાં સિદ્ધવલ્લભ રાજાના રાજ્યમાં પધારે છે. સિદ્ધવલ્લભ રાજા પણ મહાન ધાર્મિક રાજા હતા. એના રાજ્યની અંદર અનેક બેખમાં ભગવાન છે એમ માનતા હતા. બેખમાં ભગવાન છે એવા ઈ રાજા સિદ્ધોને માનનારા હતા. આંગણે અનેક બાવાઓ, સાધુ બાવાઓને ઈ રાખતા. જે કોઈ સાધુ મહાત્માઓ આવે ચાતુર્માસ સુધી ત્યાં રોકાતા. દેશ દેશાંતરના સંતોને તેડાવે, ઉતારા આપે, રસોઈ આપે, ખૂબ સેવાઓ કરે. બેખમાં ભગવાન છે એમ માને. મનમાં એક જ આશા છે કે મને એમાંથી ભગવાન મળે. સત્સંગી જીવનમાં શતાનંદ સ્વામી નોંધે છે કે આ રાજાને સંત અસંતની ઓળખાણ નહોતી. વર્ષો સુધી સાધુ સેવા, પણ ઈચ્છા પૂરી ન થઈ. વર્ણેન્દ્ર પ્રભુ ફરતા ફરતા શિરપુર પધારી રહ્યા છે. આજ રાજાના જીવનની અંદર સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે. સૂરજ ઉગ્યો રે, સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો રે, દાડી દાડી જેની ઝંખના છે એ સૂરજ ઉગ્યો રે. જેના માટે સાધુને પૂજતા, ખોટાને પૂજતા, પણ એમાં સાચા મળી ગયા છે. વર્ણી પ્રભુનો આદર સત્કાર રાજાએ કર્યો છે. રાજા ઊભા થયા છે, હાથ જોડીને વર્ણી પ્રભુને પ્રેમથી વંદન કર્યા છે. રાજા તો મરમાળી મૂર્તિ સામે જોઈ જ રહ્યા છે. શું રૂપ, રૂપનું ધામ છે. શોભા તો કોટી કામ દેવને લજ્જાવે એવી સુંદરતા છે. ભગવાનના મુખ કમળ સામું રાજા જોઈ રહ્યા છે. ભગવાનની શોભાનું તો કોઈ વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. સાવરિયા કી શોભા બરની ન જાએ, સાવરિયા કી શોભા બરની ન જાએ. હો છબી નિરખાના મદન લજાઈ, સાવરિયા કી શોભા બરની ન જાય, સાવરિયા કી શોભા બરની ન જાય. હો શરદ કમળ સમ નયન સુકોમળ, ચંચલ ચપલ કહાઈ. હો શરદ કમળ સમ નયન સુકોમળ, ચંચલ ચપલ કહાઈ. પાલ વિશાળ में रेख मनोहर, पाल विशाल में रेख मनोहर, जीवन जाना मानहि बाई, सावरिया की शोभा बरनी न जाए, सावरिया की शोभा बरनी न जाए. ભગવાનની મુખ માધુરીને જોઈને રાજા તો મોહ પામી ગયા છે. બાલા જોગીને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી કે હે બાલા જોગી, અહીંયા બધા જ સાધુઓના ઉતારા થાય છે, તો અહીંયા ચાતુર્માસ પર્યંત તમે અહીંયા રોકાઓ. તમે પણ સિદ્ધ જેવા જ લાગો છો, તો સિદ્ધોની સાથે આપ પણ નદીના ખુલ્લા મેદાનમાં તપશ્ચર્યા કરવા માટે બિરાજો. ભગવાનને થયું રાજાને સાચા ખોટાની ખબર નથી. પ્રતીતિ કરાવવા માટે ભગવાને સંકલ્પ કર્યો. ભગવાન પણ બધા જ બાવાની સાથે ધ્યાનમાં તપ કરવા માટે નદીના રેતીમાં બેસી ગયા છે.
ભગવાને સંકલ્પ કર્યો, સાચા ખોટાની પ્રતીતિ કરાવી છે એટલે ભગવાને સંકલ્પ કર્યો, વૃષ્ટિ આવો. તરત ને તરત વરસાદ આવવા લાગ્યો છે, કડાકા થવા લાગ્યા છે, જોરદાર પવન ફૂંકાવા લાગ્યો છે. ખૂબ જ નદીમાં પાણી આવ્યું છે ને એવું પૂર આવ્યું તે બાવા બધાય સિદ્ધો થઈને તપ કરતા હતા ને એ બાવાના એક બાવાઓ મીંડ્યા છે, ભાગવા જ મીંડ્યા, દોટા દોટ ભાગી ગયા છે, સિદ્ધાય બધી જતી રહી છે. એક વર્ણી પ્રભુ બેસી રહ્યા છે, એવું પાણી આવ્યું છે. તે પાણીની અંદર જેટલી રેતી આવીને તણાતી તણાતી વર્ણી પ્રભુની ઉપર રેતી ચડી ગઈ. વર્ણી દેખાતા નથી, કુમળી વહી છે. સવારનો સમય થયો અને ધીમે ધીમે પાણી જેમ જેમ ઉતરતું ગયું એમ વર્ણી દેખાયા છે. અને રાજા અને ગામના માણસો બધા દોડીને આવ્યા છે. સિદ્ધો ક્યાંય દેખાયા નહીં, કે સિદ્ધો ગયા ક્યાં બધા? એક નાના બાલુડા બ્રહ્મચારી બેઠા છે. મનમાં થયું કે ઓહો અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે, આટલા બધા પાણીના પ્રવાહની અંદર આ બાલુડા જોગી એકલા બેઠા રહ્યા છે. રાજાને આનંદ થયો અને એક જ્ઞાન પણ થઈ ગયું કે આ બાલા બ્રહ્મચારી જ સાચા સિદ્ધ છે, બીજા બધાય તો ખોટા છે. ભગવાનના મનમાં છું જે જ્ઞાન કરાવું તું એ જ્ઞાન આજ રાજાને થઈ ગયું છે. સિદ્ધ વલ્લભ રાજા ભગવાન નીલકંઠજીનો શરણે થયા છે. નત મસ્તકે ચરણારવિંદમાં માથું મૂકી દીધું છે અને હાથ જોડીને કીધું છે કે હે બાલા બ્રહ્મચારી, આજથી હું તમારો આશ્રિત છું, કૃપા કરો મને તમારે શરણે લ્યો. ભગવાને હાથ ઊંચો કરીને કીધું છે કે હે રાજા, તમે અમારે શરણે છો અને ખૂબ અમને આનંદ થયો છે. ત્યારે દૂર ઊભા ઊભા બધા બાવાઓને દેશ ભાવ થયો છે કે રાજા હવે આપણને માનશે નહીં. અને એને ઈર્ષ્યા થઈ એટલે વિઘ્નો ઊભા કર્યા અને મારી નાખવાના માંત્રિક તાંત્રિક પ્રયોગો કર્યા અને અડદના દાણા લઈ લઈને વર્ણી પ્રભુ ઉપર નાખવા માંડ્યા. પણ વર્ણીને કાંઈ ન થયું, ગોપાળદાસ ઉપર નાખ્યા, એ મૂર્છા ખાઈને પડી ગયા. ભગવાનને બધાય બાવાને કીધું છે રાજાએ કે આને ઊભા કરો. રાજાના કહેવાથી બાવાએ કીધું કે તમે જેને વર્ણીને ભગવાન માનો છો એને ક્યો ને ઊભા કરે? એટલે રાજાએ વર્ણીને કીધું આ ગોપાલદાસને ઊભા કરો. વર્ણી પ્રભુ ભગવાનના નામનો મહામંત્ર કાનમાં જ્યાં બોલ્યા ને ત્યાં તો એકદમ ગોપાલદાસ ઊભા થઈ ગયા, પણ જેણે મૂઠ નાખી હતી ઈ બેભાન થઈને પડી ગયા છે. પ્રયોગ કરનારા જ પડી ગયા છે. ને પછી બધા બાવાને વટ હતો ને કે અમે જ સિદ્ધો છીએ, એ બધું અભિમાન ઉતરી ગયું છે. અને પછી બધા જ દોડીને માફી માગવા આવ્યા છે. હે બાલા જોગી, તમે જ સાચા સિદ્ધ છો, અમે તો બધાય ખોટા છીએ. ત્યારે ભગવાને બધાને ઉપદેશ આપ્યો છે, હે સાધુ બ્રહ્મચારીઓ, હે મહાત્માઓ, સંસાર છોડ્યો છે બીજાને ભરમાવા માટે નહીં, પણ બધાને સત્યને માર્ગે વાળવા માટે તમે સંસાર છોડ્યો છે. માટે સિદ્ધાઈ સાચી બતાવજો. ભગવાને અધર્મનો નાશ કર્યો છે અને ભગવાને આ રીતે કરોડોના આમ ભગવાને કલ્યાણ કર્યા છે. સિદ્ધ વલ્લભ રાજાને સીધે રસ્તે ભગવાને વાળ્યા છે અને પોતાના આશ્રિત બનાવ્યા છે. આ સિદ્ધ વલ્લભ રાજા ભગવાનના ભક્ત બન્યા છે. સાચા ખોટાનું જ્ઞાન થયું છે. કહેવાનું એ કે એ જ સિદ્ધ વલ્લભ રાજા પછી બીજે જન્મે આજ બોટાદ ગામના શિવલાલભાઈ થયા છે. એના પણ આપણે આ સ્ટેજ ઉપર દર્શન કરીશું. સિદ્ધ વલ્લભ રાજાના દર્શન કર્યા અને શિવલાલભાઈના પણ આપણે દર્શન કરવા છે. તો શિવલાલભાઈ આવી રહ્યા છે, જો અહીંયા આપણને દર્શન થાય છે. શિવલાલભાઈ એનો બીજો જન્મ છે. આ પહેલો આગલો જન્મ હતો ને શીરપુરના સિદ્ધ વલ્લભ રાજા સાધુ મહાત્માની બહુ સેવા પૂજા કરી અને ભગવાનનું શરણું સ્વીકાર્યું, પણ સર્વોપરીપણાની નિષ્ઠા બાકી હતી ને એટલે ભગવાને એને બીજો જન્મ આ બોટાદ ગામમાં આપ્યો. વધાવો બે હાથની તાલીથી. આ શીરપુરના સિદ્ધ વલ્લભ રાજા ઈ બીજે જન્મે બોટાદ ગામના શિવલાલભાઈ થયા, નવલખા. અને એના પિતા પાછળ ભગા દોશી પણ આવે છે. બાપ દીકરાના દર્શન આપણને અહીંયા સ્ટેજ ઉપર થશે. થોડી વાર અહીંયા બેસશે શિવલાલભાઈ ને ભગા દોશી. થોડીક ઓળખાણ કરાવી દો એમ એટલે માટે બેસો. ભગા દોશી એટલે ધ્યાનાનંદ સ્વામી સાંખ્યાનંદ સ્વામીના સમાગમથી
સત્સંગનો રંગ લાગેલો અને સત્સંગી થયેલા ભાઈચંદ શેઠે એના પિતાજીએ બહુ વિરોધ કરેલો, છતાં પણ સત્સંગનો રંગ એવો ને એવો રાખેલો. ભગા દોશીની નાની ઉંમર હતી ત્યારથી કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળા હતા. ભગવાનની કૃપાથી ભાવનગરના વજયસિંહજી દરબારે આ હીરો પારખી લીધો હતો અને રાજ વહીવટમાં જે કઈ કામ હોય ને, શુભ પ્રસંગ હોય, આટી ગુટીનું કામ હોય, ત્યારે વજયસિંહજી દરબાર આ ભગાદોશીને બોલાવતા અને ગમે તે આટી ગુટીનું કામ હોય ને એ ઉકેલી દેતા. એવા ભગાદોશી મહાન હતા હો. ભાઈચંદ શેઠ ધામમાં ગયા ત્યાર પછી ભાવનગરના વજયસિંહજીએ રાજ પોશાક, વજયસિંહજીએ આ બોટાદમાં આવી બધા મહાજનોની વચ્ચે એમ જાહેર કર્યું કે આજથી બોટાદના નગર શેઠ આ ભગાદોશી છે. એમ કરીને બહુમાન કરીને રાજનો પોશાક ભગાદોશીને પહેરાવેલો, એમ જાહેરાત કરેલી. નગર શેઠની પાઘ પણ અર્પણ કરેલી, સાલ પોશાક બધી પહેરામણી આપી. ભગાદોશી જ્યારે એના પિતા ધામમાં ગયા ને પછી વ્યવહાર, રાજ્યનું, વેપારનું કામ, પેઢીનું કામ બધું પોતે સંભાળી લીધેલું. બહુ દિલના ઉદાર હતા, ધાર્મિક કાર્યમાં બહુ આગળ પડતા હતા, જન કલ્યાણના કાર્ય પણ બહુ કરતા અને બહુ ઉદાર હાથે દાન પુણ્ય કરવામાં બહુ મોખરે હતા. આમ ઘણી ઘણી વાતો ભગા દોશીની છે, પણ પ્રસંગોપાત કરીશું. અને આ બાજુમાં બેઠેલા શિવલાલ શેઠ, એની તો વાત જ ન્યારી છે. શ્રીજી મહારાજના પરમ કૃપા પાત્ર, દ્રઢ નિષ્ઠાવાન, ગોપાળાનંદ સ્વામી અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના કૃપા પાત્ર શિષ્ય, ભગા શેઠના એક પ્રાણ પ્રિય લાડક વાયા દીકરા એટલે આ શિવલાલભાઈ, જેનું સવારના સમયે નામ લઈએ ને તો આપણો દિવસ સારો જાય. ગીતામાં લખ્યું છે, શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો જાયતે. શ્રીમંત માણસને ત્યાં, શુદ્ધ આચરણ વાળા શ્રીમંતને ઘેર યોગ ભ્રષ્ટ આત્મા જન્મ ધારણ કરે છે. એ ન્યાયે શિવલાલભાઈ યોગ ભ્રષ્ટ આત્મા હતા, સિદ્ધવલ્લભ રાજા હતા, ભગવાન ઓળખ્યા હતા, પણ સર્વોપરી નિષ્ઠા કરવાનું કામ બાકી હતું. એવા સર્વોપરી નિષ્ઠામાં શુરા પૂરા થયા છે. બાળપણથી યોગી પુરુષના જેવી સ્થિતિ હતી, સંસારથી અલિપ્ત હતા, અનાસક્ત ભાવે રહેતા હતા, ભગવાનમાં નિષ્ઠા દ્રઢ હતી, આધ્યાત્મિક તેજ તો એનું ઝગમગતું હતું અખંડ. 1.25 વર્ષના થયા ને ભગાદોશી ખોળામાં લઈ તેડીને મહારાજને પાસે ગઢડા લઈ ગયા હતા. ભગવાનને પગે લગાડી અને મહારાજને પાસે બેસાડ્યા. મહારાજે માથે હાથ મૂકીને મહારાજ બોલ્યા, આ તો શિરપુરના સિદ્ધવલ્લભ રાજા છે. એણે અમારી બહુ સેવા કરેલી. 4 મહિના સુધી અમે એના રાજ્યમાં રોકાયા હતા, પણ સર્વોપરી નિષ્ઠા નહોતી જાણી એટલે અમે એને જન્મ આપ્યો છે. આમ મહારાજ પોતે બોલ્યા હતા, આવો આવો સિદ્ધવલ્લભ રાજા આવો, એમ મહારાજ બોલતા. અને એવા આ કાઠિયાવાડમાં સિદ્ધવલ્લભ રાજા એટલે શિવલાલભાઈ થયા. હે ધન્ય ધન્ય કાઠિયાવાડને અને ધન્ય ધન્ય બોટાદ ગામ, ધન્ય ધન્ય કાઠિયાવાડને અને ધન્ય ધન્ય બોટાદ ગામ, ધન્ય ધન્ય દોશી કુળને અને ધન્ય ધન્ય શિવલાલ ભાઈ તમને, ધન્ય ધન્ય શિવલાલ ભાઈ. સંત પ્રેમી એ પૂર્વના હતા સિદ્ધવલ્લભરાય, સંતોમાં પ્રીતિ પ્રગટી એને આ જન્મની માય, એને આ જન્મની માય. સદગુણની ખાણ એટલે બોટાદના શિવલાલભાઈ નવલખા શેઠ ગણાતા. સાદું જીવન હતું, શ્રીમંતાઈનો ગર્વ નહોતો, સર્વ ક્રિયામાં નામ રટણ કરવું, એકાગ્ર વૃત્તિ રાખી મૂર્તિમાં રહેવું અને ગોપાળાનંદ સ્વામીના આશીર્વાદથી 2 કલાકનું ધ્યાન થયું હતું. ખટકો રાખી અખંડ 2 કલાક ધ્યાનમાં બેસતા, વૃત્તિ નિયમમાં અખંડ રહેતી. પ્રસંગો એના તો બહુ છે, પણ સમયસર ક્યારેક વાત કરશું. પણ આજ તો સિદ્ધવલ્લભ રાજાનું આ દ્રશ્ય હતું એટલે આપણે શિવલાલભાઈના પણ અહીંયા દર્શન થયા. લાખ લાખ વંદન છે.
આ બોટાદ ગામના શિવલાલભાઈને એની ભક્તિને પણ આપણે વંદન કરીએ. એની પૂજામાં અખંડ સંતો દર્શન કરતા એક એક પ્રસંગો એના આપણને શીખવે છે કે આવું આપણે પણ જીવન કરવું જોઈએ. તો કોટી કોટી વંદન શિવલાલભાઈના ચરણમાં અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.